ఇప్పుడు చూడండి. Let me share my screen. So able to see my screen, everyone. So today we'll discuss few adjustments. Okay. So in here, we have a lot of adjustment like TDS adjustment, rate adjustment, tax invoice adjustment, tax adjustment, invoice amount, invoice line. And apart from that, we have a return goods. We can create one adjustment. Octroi charges, we can create one adjustment. Tax adjustment. So from return goods, expiry goods. Okay. So for each and every activity, we can create adjustment. Okay. So if the document sequence is enabled, whenever you created any adjustment in receivable activity, automatically your receivable activity related adjustment also, sorry, category document sequence category also it will be created, and you should complete the document sequence as well as document sequence category assignment also. These two tasks you have to do if you are doing any adjustments. Okay. So we'll go and see one by one. So first we'll talk about the TDS adjustment. So normally most of the people you guys might aware only TDS you can able to see in a AP model. Okay. So in AP model, what is the meaning of TDS? Can anyone please tell me? ఏపీలో టీడీఎస్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది? ప్రాసెస్ చెప్పండి. ఏపీలో టీడీఎస్ సప్లయర్ బదులు మనం డిడక్ట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పే చేస్తాం సార్. సో ఏపీలో ఏపీ ఇన్వాయిస్ 10,000 అనుకోండి. సో 10% టీడీఎస్ అనుకోండి. 10% డిడక్ట్ చేసుకొని సో రిమైనింగ్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తాం, సారీ సప్లయర్ పే చేస్తాం. ఆ ట్యాక్స్ పోర్షన్ అనేది సప్లయర్ పే చేస్తాం. సో వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ ఏపీ, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ is 10,000, 10% is discount. So then in this case that 100 rupees we will pay to the government on behalf of supplier. This 900 we will pay to the supplier. So because if any invoice crossed a certain amount, so in India I think 50 lakhs. If any invoice crossed 50 lakhs, so 0.30 or 1%, they have to pay to the government. It could be supplier case, it could be sales case. So now let's assume our organization Toshiba done the sales worth of 50 lakhs. So in this case, customer will deduct the TDS and remaining amount he will pay to our organization. Okay. So that is in a AR case. So if you see the customer is this Toshiba Private Limited is the organization. So sale of worth 50 lakh, 5 lakhs or 50 lakhs. So in AR TDS 1%, it's a 50,000. This amount we will deducted by the customer. Then final amount he will pay to this. But normally we do the sales. 5 lakhs done we have done the sales and we have to receive the 50 lakhs. Sorry, 50 lakhs we done the sales. 50 lakhs we should receive. But customer is going to pay this amount. This 50,000 we will consider as a TDS adjustment. Okay, now so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సారీ అండి. సో ఫర్ 50 lakhs కి 1% TDS డిడక్ట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అమౌంట్ కస్టమర్ పే చేస్తాడు. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ఏఆర్ లో కూడా ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేస్తారు. చాలా మందికి తెలియదు మీకు. ఓకే, 100% we will deduct the TDS from the AR side. That we will do the adjustments in the AR side. We will not go and do the much more any activity specific to AR in AP case.
So as a process we will follow, we will simply create the invoice for any custom sales. Then on top of we will apply the adjustment of 1% as a TDS invoice. The final amount will coming to our బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను చెప్పినట్టు 50,000 సేల్ చేసినప్పుడు 50 lakhs సేల్ చేసినప్పుడు 50,000 డిడక్ట్ చేసుకొని మిగతాది పే చేస్తాడు. ఇప్పుడు సేల్ ఎంత చేసాము 50 lakhs, కస్టమర్ ఎంత పే చేయాలి, యూజువల్లీ 50 lakhs పే చేయాలి, బట్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు 49 lakhs సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ 50,000 మనం టీడీఎస్ అడ్జస్ట్ గా చేసి అప్పుడు ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ రిసిప్ట్ అమౌంట్ మ్యాచ్ చేయాలి. సో అది మ్యాచ్ అవ్వాలంటే నువ్వు 50,000 డిడక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నువ్వు సేల్స్ ఎంత చేసావు బట్ పేమెంట్ ఎంతే వస్తుంది, 50,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దాట్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ డూ ది అడ్జస్ట్మెంట్, దాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ టీడీఎస్ అడ్జస్ట్మెంట్. ప్లీజ్ నోట్. సో దీనికి సెటప్స్ ఏమి ఉండవు, యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసుకోవడం, పర్ఫామ్ చేసుకోవడం, ఒక ఇన్వాయిస్ ఉండాలి, ఒక రిసిప్ట్ ఉండాలి, అంతే. సో ఇట్లా చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ అంతే. ఇప్పుడు చేసుకున్నారా ఇది వద్దు. ఇట్లా చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి, దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. వాటిలో సో టీడీఎస్ అడ్జస్ట్మెంట్ is made, tax adjustment, invoice adjustment. Invoice adjustment you guys already seen in the regular session. And octroi charges, freight charges, రిటర్న్ గూడ్స్ కానీ ఎక్స్పైరీ గూడ్స్ కానీ అవన్నిటికి ఇంకా అదే యూజ్ చేయొచ్చు, అడ్జస్ట్మెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. సేల్స్ ప్రమోషన్స్ కానీ లిస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నమాట అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాల్యూ సెట్ వాల్యూస్ లోకి వెళ్ళి అన్ని వాల్యూ సెట్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసుకోలేదు. టీడీఎస్ అయితే టీడీఎస్, ఫ్రైట్ అవుట్వర్డ్, అప్రాయ్, డ్యూటీ చార్జెస్, ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఇన్వాయిస్ లైన్ అడ్జస్ట్మెంట్, సేల్స్ ప్రమోషన్ అడ్జస్ట్మెంట్. Then based on that you can create the adjustment, and if you have a category it will come automatically based on this name, and you can complete the assignment of document sequence. So that is we have to create like this, then define the approval limit, and you can go and perform the our activities. So please note down, this is the configuration for all. నేను ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను అన్ని క్రియేట్ చేయను. సో నేను ఒక టీడీఎస్ చూపిస్తాను, రైట్ అవుట్పుట్ చూపిస్తాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టిల్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి చూద్దాం అంతే. మిగతా సేమ్ అండి, ఏమి ఉండదు, సేమ్ బిహేవియర్ అండి, జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ అంతే. సో ఫస్ట్ ఇది పుట్ ఆన్ చేసుకోండి. ఒక నిమిషం ఉండండి, వాల్యూ
So now you guys can take this. So let's go and do this accounts. So these are all very good scenarios and every కంపెనీలో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి 100% ఫాలో అవుతారు. లేదంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇన్వాయిస్లో వేరియేషన్ చాలా వస్తుంది. సో అనుకున్న అమౌంట్ కస్టమర్స్ పే చేయరు. Go to financial reporting structure and chart open value sets. Click on natural accounts, manage values. Please note. And add. So this you can follow any series, no problem. So please note down this.
చెప్తాను రెడీ. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సార్ ఏపీ సైడ్ ఇలా డిడక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒక విత్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్ కాకుండా? అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎవ్రీవేర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ డిడక్షన్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనేవి ఏపీలో ఉండవు. ఎందుకంటే అవి సప్లైస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ నువ్వు పే చేయాలి. ఏమన్నా ఉంటే నువ్వు మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డెబిట్ మీద క్రెడిట్ మీద ఆర్డర్ చేసుకుంటావులే కానీ ఇట్లా ఉండవు. డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఎందుకంటే సేల్స్ సైడ్ కాబట్టి. క్లిక్ అండ్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. So what is the next one? So manage receivable activities. Okay, so we have to create receivable activity. So గుర్తుపెట్టుకోండి, so this receivable activity you have to create always fresh. Okay, I mean to say new receivable activities you have to create. If you select this adjustment, okay, select our BU, I will use the existing one, it won't work at all. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి, సో ఆల్రెడీ సీడెడ్ ఉన్నాయి. అడ్జస్ట్మెంట్ రివర్సల్, చార్జ్ బ్యాక్ రివర్సల్. Okay, so this is okay new one, it will work these two, but if this seeded one, if you want to see, it won't come in LOV itself. Please keep in mind, this new receivable activity you have to create always, then only it will come into the lower level LOV. సో నువ్వు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన రిసిబుల్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ విండోలో విజిబుల్ అవుతాయి, ఏది ఇన్వాయిస్ లో కానీ రిసిప్ట్స్ లో కానీ నువ్వు అడ్జస్ట్మెంట్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? నువ్వు అలా కాకుండా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్. అది ప్రొడక్ట్ లాజిక్. సో మా లీడు వేరే ఇంకొక అతను సో ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ 1.5 అవర్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ట్రై చేశారు, ఏది న్యూ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేయకుండా ఉన్న వాటిని డిఫాల్ట్ చేయడానికి, అది రావట్లేదు. సో తర్వాత ఏంది లాజిక్ అని నేను ఆలోచించి నేను చేస్తే ఓన్లీ న్యూగా క్రియేట్ చేసిన యాక్టివిటీస్ మాత్రమే వస్తాయి, కానీ ఆల్రెడీ సీడెడ్ మాత్రం నువ్వు అక్కడ డిఫాల్ట్ చేసుకోవాలి, నేమ్ చేంజెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అంటే అవి రావు. దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ లాజిక్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్. సో నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో దీనికి సర్టన్ లిమిట్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ప్లీజ్ నోట్. సో సింపుల్ అండి, కాకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, హౌ మెనీ నేచర్ ఆఫ్ టైప్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీ కెన్ డూ అనేది చాలా మంది తెలియదు, బట్ అవన్నీ రియాలిటీ అనమాట. సో నేను ఎంబిహెచ్ లో ఉన్నప్పుడు సో అన్ని వాటికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అడ్జస్ట్మెంట్. సెకండ్
నేను ఇంత టైం తీసుకుంటాను. కానీ వన్ మోర్ థింగ్ అండి. సో జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను. Yesterday I have seen that podcast అండి. అలా మందిర్ ఓనరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు రాటాక్స్ లో. మీరు చూసారో లేదో I don't know. సో ఇట్స్ వెరీ అమేజింగ్ ఇంటర్వ్యూ అండి. సో ఆయన అసలు మాట్లాడేదాన్ని చూసి, ఆయన రీసెర్చ్ చూసి, ఆయన క్యాల్కులేషన్ చూస్తే నాకే మైండ్ పోయిందండి. సో దే బిల్డ్ దేర్ ఓన్ ఈఆర్పి అండి. సో దే బిల్డ్ దేర్ ఓన్ ఈఆర్పి విత్ their own database, in-house database server. So he is saying clearly, I am not going to share my data for any ERP vendor, even though it is cloud. So everything we will kept our data ourselves only. If it is an any big product, even AI also, I'm not going to share my data. సో తన హిస్టరీ చాలా బాగుందండి. సో ఒకటి ఏదైనా చేయాలంటే ఆయన చేసిన గ్రౌండ్ వర్క్, రీసెర్చ్ అసలుకి అమేజింగ్. సో చూడండి, అట్లాంటివి చూస్తే మీకు హార్డ్ వర్క్ గురించి ఇవి చాలా బాగా ఇన్స్పిరేషన్ గా వస్తాయి. సో 4 బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, తెలుసా మీకు? కళామందిర్, వరమహాలక్ష్మి, మందిర్, కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్. కేఎల్ఎం కూడా వాళ్ళే, అది నాకు నిన్న తెలుసు. సో కేఎల్ఎం లైటింగ్ చూసారా మీరు? ఎవ్రీవన్, షాపింగ్ మాల్ లైటింగ్. am I audible? Yes, sir. అదర్స్. కలర్ఫుల్ గా ఉంటది అన్న, అట్రాక్టివ్ గా. సో తను చెప్పిన స్టోరీ ఏంటి అసలు నాకు భలే ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది. సో ఏంటి అంటే 500 నుంచి 1000, 1500 లో చేసేవాడికి కూడా, సో ఈ వాంట్ టు గివ్ ఏ సో బిగ్ షోరూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఎవ్రీవన్. సో దానికోసం ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 కంట్రీస్ తిరిగాడు. దుబాయ్, యుఎస్, జర్మనీ, మెక్సికో, సంథింగ్ ఒక 4-5 కంట్రీస్ చెప్పాడు. సో 1.5 month 4 people వెళ్ళి ఇంకా ప్రతి షోరూమ్ తిరిగేవాళ్ళంట. అవి ఫోటో తీసుకొచ్చి క్యాప్చర్ చేసుకునే వాళ్ళంట. ఆర్టెక్ ఎలా ఉంది, లైటింగ్ ఎలా ఉంది, వ్యూ ఎలా ఉంది, సో ఇట్లా సీటింగ్ కెపాసిటీ కానీ, లిఫ్ట్లు కానీ, సో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టికల్ చేస్తే మీరు అక్కడక్కడ తీసుకొచ్చి ఎడ్ చేయమంటే ఎవరు చేస్తారు, మేము చేయలేము అన్నారంట. సో దానికి సో వాట్ ఈ డిడ్ నో, హీ వెంట్ చైనా and he sat there itself almost 1.5 month
and he designed that building lighting and all, and he imported to India. So because of that, no one cannot able to replicate the same kind of showroom experience that lighting and in India. Almost they started 8 years. 8 years అయిన బిజినెస్ పెట్టి ఈ 8 years లో ఆ లైటింగ్ ఎవరైనా కాపీ చేయడం చూసారా మీరు ఇండియాలో? నో అన్న. సో దట్ ఈస్ హిస్ గ్రౌండ్ వర్క్. అసలుకి ఆ స్టోరీ, ఆ పాడ్కాస్ట్ అమేజింగ్ అండి. నేనైతే అసలుకి ఎంటర్ప్రైనర్ అంటే అలాగ ఉండాలి అసలు. ఈఆర్పి ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ అంట, డెవలపర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్. మళ్ళీ స్పైసెస్ ఉంటది కదా, సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ స్పైసెస్ అంట, దాంట్లో అకౌంటెంట్ చేశాడంట. ఇది 6th 7th క్లాస్ అప్పుడే ఎంబీఏ చేశాడంట పుణేలో. ఆ, చాలా చెప్పాడండి. ఐపీఓకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మంచి స్టోరీ చెప్పాడు. సో దే వెంట ఐపీఓ. సో ఇతను 100 crores వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోలేదంట తను. సో దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒకరు చెప్పారంట, నువ్వు 1000 crores తో వచ్చింటే నీ లక్ ఎక్కడ వేరే ఉండేది, నీ రెస్పెక్ట్ వేరే ఉండేది అంటే. మళ్ళీ 10 years లో అనుకుంటా, 5 years లో దాన్ని 1000 crores సంపాదించి మళ్ళీ వెళ్ళాడంట. నా స్టోరీ వినండి అన్న, అట్లాంటి అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది తెలుసా. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు. సో కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి పెట్టడానికి చాలా స్టోరీ ఉంది. అందరు కాంచీపురం కాంచీపురం అంటున్నారు, అసలు ఏంది స్టోరీ అని చెప్పి డైరెక్ట్ కాంచీపురం వెళ్ళి 1.5 months ఉన్నాడంట అక్కడే. సో టీ షాప్ లో కూర్చుంటాడంట, వీవర్స్ తో మాట్లాడతాడంట, హోల్సేలర్స్ తోటి, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తోటి, ప్రతి షోరూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డేటా పాయింట్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి 1.5 month రీసెర్చ్ తర్వాత ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని గో హెడ్ అంట. అది కూడా కాంచీలోనే స్టార్ట్ చేశారంట, ఫుల్ సక్సెస్ అంట. సో అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు మొత్తం 64 stores ఉన్నాయి ఇండియాలో. సో దే టర్న్ ఓవర్ ఇస్ 1000+ crores అంటండి. ఏంటండి ఇది పని చేయట్లేదు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే అతను అలా ఉండాలని నేను చూసిన పాడ్కాస్ట్ లో. అతను బ్రెయిన్ మామూలు షార్ప్ కదండి. సో శారీస్ బిజినెస్ లో ఐపీఓకి వచ్చిన ఏ కంపెనీ లేదు. సో తను ఏం చెప్తాడు, వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్, దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డ్రైవ్ మై ఎంటైర్ సిస్టమ్. I cannot go and monitor each and every store as I'm an entrepreneur, as I'm an MD. So I have a lot of things. I am there or not, I'm there in the store. Even though I'm not there in the store, system should run my business. Such a way I design my system అని చెప్పాడు ఈఆర్పి. సో అదైతే నాకు బలం అనిపించింది అసలు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న బిజినెస్లన్నీ చేస్తారు కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లో చేస్తారు. బట్ నేను యుఎస్ లో అన్ని చూసి వచ్చాను కాబట్టి, సో ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ మై ఓన్ అని చెప్పాడు. సో వాళ్ళ సేల్స్ పర్సన్స్ కి సో ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి కదా సేల్స్, అవి ఎవరికి అన్యాయం జరగకూడదు, కరెక్ట్ పర్సన్స్ కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో 12 lakhs లైన్స్ కోడింగ్ రాశారంట. 12 లక్షల లైన్స్ కోడింగ్ అని చెప్తున్నాడు. సో యూ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్ అండి. అలాంటివి చూస్తే మీకు లైఫ్ మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, కొంచెం ఇది వస్తుంది. నేను అంతకుముందు రామరాజ్ పంచులు ఉన్నాయి కదా, సో ఆయన పాడ్కాస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుందండి. ఇంత కాదు, ఈయనంత అగ్రెసివ్ కాదు. సో విజయవాడ అంట అతను. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే అలా ఉండాలండి. కష్టపడ కష్టపడితే, నువ్వు రీసెర్చ్ చేస్తే నువ్వు చేయందంటూ ఏమీ ఉండదు.
కానీ నాకు కొంచెం ఉందండి సారీస్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. దర్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మార్జిన్ యూ గైస్ వెదర్ అవేర్ ఆర్ నాట్. 100% మార్జిన్ ఉంటుంది సారీస్ బిజినెస్. Let me log in another browser. Let's try. మండే వస్తే సెషన్ ముందుకు పోదండి. I don't know why. కానీ ఆయన ఒక వర్డ్ చెప్పాడు. సక్సెస్ ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ టు షార్ట్ కట్స్, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. నేను మీకు అదే చెప్పాను కదా. సో జాబ్ లేట్ గా రావచ్చు కానీ వాటి రాకుండా పోదు. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ డూ ద హార్డ్ వర్క్. సక్సెస్ అనేది అమ్మట ఎవ్వరికి రాదండి. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. బట్ నీకు లాంగ్ రన్ లో వచ్చిన సక్సెస్ నువ్వు లైఫ్ లో ఉంటావు. సో షార్ట్ కట్ లో వచ్చి అట్లా మార్కెట్ లో పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. Click node on this. Click cancel.
రావట్లేదు. ఓపెన్ చేయండి, నేను అడ్జస్ట్మెంట్స్ తర్వాత చెప్తాను. సో మీకు ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను అంటే, సో విల్ డిస్కస్ దిస్ లేటర్. ఇట్స్ నాట్ కమింగ్, ఐ డోంట్ నో, ఎక్స్టర్నల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. సో క్యాష్ విత్డ్రాలు చూపిస్తాను ఒకటి. సో హౌ ఎడిట్ ఇన్ ఎండిహెచ్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు సో ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ లో రిటర్న్ ఇన్వాయిస్ కానీ ఏదైనా కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలనేది మేము ఇక్కడ చేసాం అనమాట. ఇది సో వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ కరెక్షన్స్ లో. సో రిటర్న్ ఆర్ రీఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి అంటే, వీళ్ళు యూజర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి బ్లైండ్లీ దే క్రియేట్ ది ఇన్వాయిస్ వితౌట్ చెకింగ్ ద ప్రాపర్ బిల్ టు అడ్రస్, షిప్ టు అడ్రస్. సో కస్టమర్ బిల్ టు షిప్ టు అడ్రస్ చెక్ చేసుకుండా ప్రాపర్ గా దే విల్ క్రియేట్ ఇన్వాయిస్, దెన్ లేటర్ దే విల్ కమ్, సో వీ క్రియేటెడ్ రాంగ్ ఇన్వాయిస్, వీ వాంట్ టు నాక్ ఆఫ్ దట్ బై యూజింగ్ ద క్రెడిట్ పేమెంట్. సో ఇప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ టు ఏఆర్. సో అప్పుడు నువ్వు మొత్తం ఆర్డర్ నుంచే రిటర్న్ ప్రాసెస్ చేస్తే అప్పుడు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్. బట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి మేము చేయము, అంతా ప్రాసెస్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రీవర్క్ అవుతుంది. సో వీ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ లెవెల్ అంటారు. సో అప్పుడు ఇది. సో duplicate the existing invoice with generated a new document number, correct the error in address or other details if required, and remove the IRN and EWA bill number copied invoice and post the transaction. It will pick the IRN EWA bill number. So ఇది ఒక వే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే,
సో nullify current receivables అంటే manage credit and invoice we will generate the credit note for invoice. This IRN and we will manually for the GST portal, cancel it and make necessary note on invoice and use it for a reconciliation wherever it is required. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు డూప్లికేట్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ ని చేయొచ్చు, క్రెడిట్ మేము క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తావు, బట్ ఈ క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఏంటి అంటే కరెక్ట్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి. ఇది కూడా సేమ్ అంతేనండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేయడానికి, ఇది కరెక్ట్ ఇన్వాయిస్ ఎంటర్ చేయడానికి, ఓకేనా. సో రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎంటర్ చేయడానికి, ఇది వచ్చేసరికి నల్లిఫై చేయడానికి, ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వాయిస్, ఇది కరెక్ట్ డేటాతో ఎంటర్ చేయడానికి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో క్యాష్ విత్డ్రాల్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్యాష్ విత్డ్రాల్. ఎండిహెచ్ డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ చూడండి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నాగోర్ నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకుంటుండు, క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నాగోర్. సో వీ హ్యావ్ ఏ టోటల్ 15 15 plants. Each plant we have a cash bank account. Each branch wise we have cash bank account. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈచ్ బ్రాంచ్ లో క్యాష్ అనేది తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ చెక్ నెంబర్ ఇచ్చారు చూడండి, చెక్ నెంబర్. సో నాగోర్ యూనిట్ చెక్ సెటిల్మెంట్ ఎండిహెచ్ క్యాష్, సో 7 lakhs. సో నెక్స్ట్ మనం పర్ఫార్మ్ చేసాం. దాని తర్వాత చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏంటంటే పెండింగ్ ఫర్ అప్రూవల్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఏంటి అంటే క్రియేట్ ఏ పేయి. సో పేయి ఏంటి అంటే ఇది, సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పేయి దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్. ఓకే. సో టీడీఎస్ అండ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్. సో 194 అండ్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ 7 lakhs విత్డ్రా చేసుకున్నారో బ్యాంక్ డిడక్టింగ్ దిస్ టీడీఎస్. సో whenever they are deducting the 7 lakhs cash from the bank, so the banker is deducting the TDS. సో ఇప్పుడు అవి ఎలా బుక్ చేయాలి అంటే అప్పుడు టీడీఎస్ కానీ ఒక పేగా క్రియేట్ చేసుకుని దానికి పే చేయాలి యాజ్ ఏ క్యాష్ గా. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో టీడీఎస్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ దే విల్ క్రియేట్ యాజ్ ఏ పే. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈస్ అ పే, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ డమ్మీ అకౌంట్ నెంబర్, currency, savings, IT department, whatever it may be, bank branch name. Then after that, now you are deducting, you are paying to the TDS. That bank is already deducted, right? So from that bank to how much amount is deducted, that you can enter the transaction here. So this is the account you have to select. So ఇక్కడ create ad hoc payment చేస్తున్నాం మనం. So pay create చేసినాక we are doing the ad hoc payment. In the ad hoc payment offset account level we have to select it's not now some TDS related one. Yeah, so see TDS 194 and related account you have to select where in ad hoc payments. I'll show you that. So next once you create the ad hoc payment, so you are saying so TDS and cash withdrawal and so on. So you are mentioning here it's a cash account. This is your offset account. Offset account is nothing but it's a TDS withdrawal account. So see here business unit profile option, payment method under. So then you perform the ad hoc payment. So that you can see this is ad hoc payment. Processing for settlement, manage pay, you can go see here it's a completed formatted from this account to this account. Okay, completed formatted. Now you will get the mail. So ad hoc payment to approval for HDFC Bank Nagore to TDS cash withdrawal account. Approved అయిపోయింది automatic because it's a cash. You are using as a cash. MDH లో ఏంటి అంటే cash కి automatic approval వెళ్ళిపోతుంది. Payment method if you are selecting as a cash, okay, so it won't go for approval. Okay, so అది user కి mail వస్తుంది. What you perform that ad hoc approval, you will get the mail. I think రామ్ అనుకుంటా చేసినప్పుడు రామ్తో కూర్చొని చేసింది. Okay, yeah, so here this guy Ram Nair.
సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ డూ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇది నేను జస్ట్ చూపిస్తాను. సో క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఆల్రెడీ ఐ షోడ్ యూ, రైట్? సో టీడీఎస్, how you can pay, Adobe payment, how we can create and all that we can see. చెప్తాను రెడీ. సార్ ఈ అడాక్ పేమెంట్ ప్రకారం మనము వన్ టైం పేమెంట్ చేయకుండా ఇలా చేయొచ్చు కదా సార్, పే ఇన్ క్రియేట్ చేసేసి. అంటే అట్లా ఉండదు, ఇది ఓన్లీ చెయ్యాలంటే చేయొచ్చు, బట్ రియల్ టైంలో అలా ఉండదు అనమాట. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాంక్ ని సప్లయర్ గా క్రియేట్ చేసుకొని చేసేది, గవర్నమెంట్ ని సప్లయర్ గా చేసుకొని చేసే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఉండవు, ఎందుకంటే ఇవి ఆఫ్లైన్ జరుగుతాయి ఎక్కువ. సో నువ్వు ఆఫ్లైన్ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు సిస్టమ్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోగలవు. బట్ నీకేంటి అంటే సప్లయర్స్ వన్ టైం పేమెంట్స్ లో నీకు వాల్యూమ్ అనేది హై ఉంటది, దానికి ఫిజికల్ ఇన్వాయిస్ ఉంటది, ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఉంటది, వీటికి ఉండవు. ఒక సర్టెన్ ప్రాసెస్ అంటూ ఉండవు, అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లో చేసుకుంటావు అంతే. దానికి ప్రాపర్ వే ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇవి చేయకూడదు. ఓకే, ఓకే సార్. చేయడానికి చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో క్యాష్ విత్ డ్రాల్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను మీకు, ఎండిహెచ్ క్యాష్ అకౌంట్ దాన్ని నేను ఆల్రెడీ చూపించాను నేను. సో నార్మల్ క్యాష్ విత్ డ్రాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. నేను అది చూపించాను, ఐ ఆల్రెడీ షోడ్ దిస్ ప్రాసెస్ టు యూ గైస్. సో ఇప్పుడు టీడీఎస్ ఎలా పే చేస్తాము, నెక్స్ట్ పే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఈ రెండు సినారియోస్ చూపిస్తాను. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో బిజినెస్ వచ్చి ఒక యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు సిస్టమ్ ఎలా మ్యాప్ చేస్తావు, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇది అనమాట. సో దేర్ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ యువర్ టాలెంట్. సో go to cash balances. సో ఇవన్నీ నాకు కూడా రావండి, కొన్ని నేను నేర్చుకున్నాను బీచ్కి వెళ్ళిన. TDS and cash withdraw. So create a pay. Cash. Add the bank account. So ఇదేంటి అంటే just save it, then only this bank ad will be open. Save చేయండి. Okay, click on bank account. So you can add some dummy bank account. USD account type savings. Fill ನೋಡ. కొన్ని మంచి మంచి సినారియోస్ అండి, ఎప్పుడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో వర్క్ చేస్తామో so we can learn and we can explore the lot of functionalities.
MDH మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కదా, చాలా నేర్చుకోవచ్చు. సో సర్వీస్లో వాటిలో వర్క్ చేస్తే అంత రాదు, కానీ MDH మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, CRA పంప్స్ ఇలాంటి వాటిలో చేస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్, గుడ్ కాంటాక్ట్. ఇస్ ఇట్ డన్? గైస్, Yes, sir. hello, click on. Okay, click on. సో ఇది నా లిస్ట్ లో నేను యాడ్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, క్యాష్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను. Okay, so let's click on save, save and close. Now you can perform the Adobe Pay. So if you want to see the payee status, you can see here. It's active. Okay. Now create Adobe payment. Please note down. Create Adobe payment. So, this is the payee. Payee account is this. So give the amount 5,000. So here you can select offset account is 50D or something 1400. Okay. So it's not a pay. Okay, let it be seen. Please note on this TDS receivable water at menu. So you can select any one of the combination. Click on, sorry. So select the BU. So payment method, you can select the checks. Let's take cash and no problem.
సో క్యాష్ అయినా ఇవ్వచ్చు, చెక్ అయినా ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సబ్మిట్. అంతే. ఇక్కడ మీకు 2 సినారియోస్ కవర్ అవుతున్నాయి. సో అడోబ్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది, ప్లస్ అడోబ్ పేమెంట్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో చేస్తున్నామో కూడా దానికి పేయి కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ క్రియేటింగ్ పేయి యాజ్ వెల్ యాజ్ డూయింగ్ ద అడోబ్ పేమెంట్. సో 2 సినారియోస్. Adobe payment will be submitted. Do you want to continue? Yes. టైం పడుతుందండి, ఇంకా అవుతుంది అంతే. ఎంట్రీ అలా చేసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా మనం వన్స్ వీర్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఉండాలి, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జియో. సో ఇక్కడ చూసారా, కంప్లీటెడ్ ఫార్మాటెడ్ వచ్చేసింది. ఇది మొన్న మనం చేసాం కదా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. సో అది కూడా స్టేటస్ చేంజ్ అవుతుందండి, 100% చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్రియేట్ అడోబ్ పేమెంట్ అండ్ దెన్ what I can say, bank withdrawal for TDS, pay creation. So next ఏంటి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా. ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా ఉంటుంది కదా, రెఫరెన్స్ డేటా సెట్, దానివల్ల యూసేజ్ ఏంటి లెట్స్ సీ నౌ. సో ఫస్ట్ మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా లేనికి దానికి డిఫరెన్స్ చూపిస్తే దెన్ విల్ గో అండ్ సీ దట్. ఎక్కడైనా ఉన్న ఒక నిమిషం. ఇక్కడ చూడండి. So when we are using the customer reference data set, okay, custom reference data set, sorry, okay. So users are performing the sales through this customer from the multiple BUs like BU1, BU2, BU3, BU4. Let it be, no problem. So we have a 4 BUs. So users are performing the sales this customer from multiple BUs. So this is the customer name. Okay, so Mahindra and Mahindra. So it's a customer number. Reference data set is Toshiba US. Okay, so site number is this. So if you go here, I have a BU1, BU2, BU3, BU4 Toshiba related. So here this is my bill to, this is my ship to, so that related. So I mean to say bill to ship to I was mapped. Okay, so in this case what it is happening, whenever I'm trying to do the transaction, so only this BU related, either this or whatever it may be, any BU related, this particular reference data set only it will come, because here I am created my reference data set on each country wise, let's assume, or a BU wise, it's a US one. So whenever they are logged into the particular BU, so this customer can able to see for these 4 BUs. So that is the logic here. So ఇక్కడ నేను BU మ్యాపింగ్ చేస్తాను, ఇండివిజువల్ BU మ్యాపింగ్ ఈచ్ BUకి. సో కస్టమర్ ఒకటే, నాకు 4 sites ఉన్నాయి.
సో సైట్స్ నేమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ చూసుకోండి కస్టమర్ సైట్స్ బికాస్ 4 BUs I have. సో ఇప్పుడు నేనేంటి ఇక్కడ నా లాజిక్ my business is there in US with four BUs, but I'm adding these sites 4 times. ఓకే నాకు BU ఒకటే ఉంది sorry, BU we have 4 BUs. I have one customer. I want to access this single customer for more 4 BUs. I'm adding these sites in a 4 times. Okay na customer ఒకడు BUs 4 ఉన్నాయి. ఈ కేసులో నేను ఈ సైట్ అనేది 4 times యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈచ్ BUకి. సో దిస్ ఈస్ క్లియర్ if you are using the customer reference data set for first use case 1. Hello guys, clear? ఏంటండి అర్థం కాలేదా? ఇక్కడ 4 BUs ఉన్నాయి, ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ ని నేను ఈ 4 BUs లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే నా సైట్స్ నేను 4 times యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంగ్ విత్ ద BU. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సినారియో. ఈస్ దిస్ క్లియర్? క్లియర్. మిగతా వాళ్ళు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు చూడండి. సో నౌ BU wise RDS we have. That means each business wise we have a reference data set. So now let's see here. So customer site is this, and I have a BU mapping US1 reference data set mapping also I have. New York, California, so Texas or something. So in this case ఏంటి BU wise reference data set వచ్చినప్పుడు sites కూడా 4 BUs వస్తాయి, 4 reference data sets కూడా యాడ్ అవుతాయి along with the 4 BUs. ఇక్కడ ఏంటి reference data set రాలేదు ఎందుకంటే 4 BUs they are sharing single reference data set. Because of that we have done the only BU mapping, but here BU wise reference data set when it is coming to picture we have to map the BU along with that reference data set also, it will come into the picture for each BU. So this is second case. So next third case ఏంటి అంటే, so when I am using this enterprise site, okay, I have only one site built to ship to. Okay, so above the customer name will be visible for all BUs across the application. ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఈ 4 BUs యూజ్ అవుతుంది, మ్యాపింగ్ కూడా చెయ్యను నేను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ది మ్యాపింగ్, BU మ్యాపింగ్ ఆల్సో అట్ ఆల్. ఓకే, సో దీనికి BU మ్యాపింగ్ కూడా చేయను, ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ యాడ్ ఇట్ అనమాట. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తావో నేను ఇలాగ BU మ్యాపింగ్ కూడా చెయ్యను నేను, ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్. ఇప్పుడు ఈ BU అనేది సారీ ఈ కస్టమర్ అనేది అన్ని BUs కి విజిబుల్ అవుతుంది. దిస్ పర్టికులర్ కస్టమర్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఐ విల్ షో యూ దట్. సో నెక్స్ట్ BU వైజ్ లో సేమ్ ఇదే వస్తుంది ఇంక ఫోర్త్ సినారీలో. ఇది చూడండి, ఇది డిఫరెంట్. సో ఫోర్త్ సినారియో వీ హ్యావ్ 4 కస్టమర్ అకౌంట్ 4 sites అండ్ BU వైజ్ RDS. సో ఇప్పుడు మీకు దీనికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ BU వైజ్ RDS కానీ బట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఒకటే. I have one account number 4 sites, but here GE case 4 account number 4 sites and 4 BU mapping RDS mapping వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ కేస్. సో స్పెసిఫిక్ అకౌంట్ కి స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ ఉండాలంటాడు సైట్. సో ఆ కేసు లేదు, GEది ఇదే అనమాట. సో అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మీరు సింపుల్ గా ఎంటర్ప్రైజ్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ అనుకుంటారు, బట్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత ఉంది ఇది కూడా చేసుకోండి. తీసుకోండి త్వరగా క్లిక్.
సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూస్ కేస్. ఇక్కడ సైట్స్ 4 ఉన్నాయి బట్ అకౌంట్ ఒకటే. BUS RDS. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ యూస్ కేస్ తీసుకోండి. సైట్ ఒకటే ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేస్తాం, అన్ని BUs కి కస్టమర్ విజిబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ. సో నెక్స్ట్ GE1, 4 customer accounts, 4 sites, BUs mapping, BU RDS, reference data set for BUs. Please note down. సో మనం ఏం కస్టమర్ లోడ్ చేసాం మొన్న ఎవరికన్నా గుర్తుందా? తనకి నేను RDS ఇచ్చాను, నేను డిఫరెంట్ డేటా సెట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను దీనికోసం. కస్టమర్ ఇంపోర్ట్ Toshiba. Bharti Cement. Okay. So let's go and query this. So already customer load చేసాం మనం. So there I give an enterprise set. For this scenario purpose నేను ముందే ఇచ్చేసాను. Manage system. So చూడండి. So this is your customer name, profile history. Okay. Go to account. Number, external cement plant. So payment method, communication, relationship, profile history. Okay. So now go to sites. So here it's an enterprise set. So I'm not adding the BU assignment also here. Here it's an enterprise. సో ఇక్కడ BU మ్యాపింగ్ ఉంది యాక్చువల్గా, ఆటో అకౌంటింగ్ వర్క్ అవుతుంది మనం అప్పుడు ఇచ్చాము. బట్ నేనేంటి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. లేదంటే BU మ్యాపింగ్ ఉంచండి అండి, నో ప్రాబ్లం. లేదు, BU మ్యాపింగ్ రిమూవ్ చేయండి, ఎందుకంటే we want use this across the customers. Just click on save. సో ఆటో అకౌంటింగ్ మాన్యువల్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. So without this you can create without BU assignment. Okay, for any customer just click on save and close. So let's see first. సో మనకి అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ కదా తోషిబాకి.
ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో దిస్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ ఈస్ Toshiba RDS. ఇది ఓన్. సో ఇది ఓన్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్. సో ఇక్కడ BU మ్యాపింగ్ కూడా ఉంది. So now if I go and create for this Aparna construction one transaction by using this BU, I can able to see. If I use MTN BU or else some MDH BU, this customer Aparna, it won't come. నాకు ఇది విజిబుల్ కాదు because here I am creating my customer as a reference data set as a country specific as well as I am mapped my BU. Let me show you that. So let me select any one of the BU. Let's take MDH. Let's take MDH one. Aparna, copy this. వస్తుందా ఇది? రాదండి. It won't come at all. Okay, the reason we created this customer with the restriction of customer reference data set as well as the BU mapping. If we select this Toshiba BU, then only this Aparna construction you can able to see in the list of value, otherwise you cannot able to see. Let me show you that. Clear ఇది ఫస్ట్ MDHBU తో చేస్తున్నప్పుడు రావట్లేదు, అర్థమవుతుందా గైస్? Only MDHBUs only it will come, other than that it won't come at all because we have customer reference data set which we are using. So that is the reason why. Okay, so next one. So Toshiba you can select. వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు we have Bharati Cement. Where is this? సో ఈ కస్టమర్ ఓకే కదా, మీకు క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? Aparna, I'm not going to use this now. So now for this Bharati, so I am using enterprise set. I didn't map the enterprise set I am used, but I didn't map the any BU assignment. Now let's see, I am using the Toshiba one, whether it is able to come or not. Here we can see. %100% వస్తుందండి. It should come. Why? సో Toshiba లోనే ఇది వస్తుంది, బట్ నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో ఇది దిస్ కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగ్ టు Toshiba, ఈ సెట్ యూజ్ ఇది BU అని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే కంట్రోల్ అనేది సో అందరికి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ కంప్లీట్ ఆన్ రివ్యూ. ఇది ఆటో అకౌంటింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ
కంప్లీట్ అండ్ క్లోజ్ విల్ సీ ద అనదర్ బియు. ఇప్పుడు తోషిబాకి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వేరే ఇంకో కస్టమర్ ఇంకో బియు తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఎండిహెచ్ తీసుకోండి మళ్ళీ. So now you can see here. So I am able to see Bharati Cement. వస్తుందండి, ఇక్కడ కూడా 100% వస్తుంది. ఓకేనా? సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్, ఓకే, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు యాడ్ బియు అసైన్మెంట్ అంటిల్ అన్లెస్ కస్టమర్ హ్యావింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఎండిహెచ్ కేసులో అది లేదు. ఒక కస్టమర్ కి 15 ప్లాంట్స్ నుంచి సేల్స్ చేయాలి వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే, బియు యాజ్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే, నేను ఒక కస్టమర్ ని 15 బియూస్ కి యాడ్ చేయాలి, 15 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి. బికాస్ 15 ప్లాంట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేల్స్ టు సింగిల్ కస్టమర్. ఎవరి దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఇప్పుడు నేను బియూ వైజ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసి చేయడం వల్ల బియూ మ్యాపింగ్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ ఈచ్ సైట్ కి అనేది నేను ఇవ్వడం వల్ల నాకు బర్డన్ అవుతుంది. ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ది వర్క్ లోడ్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్ ఆర్ ఎల్స్ కన్సల్టెంట్ టు క్రియేట్ ద 15 sites for a single customer. To avoid this, we introduce this functionality called enterprise set. So దీంట్లో మనం ఇంకా స్పెసిఫిక్ ఏమి ఉండదు. ఏ బియూ కైనా డిఫాల్ట్ గా యాక్సెస్ బియూ యాక్సెస్ ఉంటే ఈ కస్టమర్ యాక్సెస్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్. సో కాంబినేషన్ ఉండాలి. దే విల్ మెయింటైన్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ట్రాన్సాక్షన్ సోర్స్, హౌ దట్ ఈస్ దేర్ విష్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ bother about whether they will get access, whether they will use or not. It's a complete their headache. But please keep in mind, if you are using customer reference data set as enterprise, it will be applicable that customer for across the any BUs, anyone can use that customer. So ఇప్పుడు MDH ఏంటి, 15 BUs సేమ్ కస్టమర్ యూజ్ చేసుకుని ట్రై చేసుకుంటారు. ఇండివిజువల్ గా మనం ఇప్పుడు 14 టైమ్స్ వెళ్ళి సైట్ యాడ్ చేయడం ఇవన్నీ ఉండదు అనమాట. ఓకే, so is this clear? Enterprise set, everyone? Hello? Yes, sir. So that is all about this today. కొన్ని మీరు చూసుకున్నాను, ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవే అండి, ఇంకేముంటాయి చెప్పండి. ఓకే అండి, మిగతా రేపు చూద్దాం. సో నేను కొంచెం టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ఈ రోజన్నా, నాకు కుదరట్లేదు. ఓకే, మీరు వెళ్ళండి అండి, కార్తీక మాసమే కదా ఇది. ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండి. చలో అండి, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికన్నా క్వరీస్ ఉన్నాయా ఎనీవన్ గైస్? హలో, మాధవి గారు, మీకు అది ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిందా? నో సార్, అది సెటప్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. సో అతను అన్నారు మేబీ ఇది ఇన్స్టెంట్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒకసారి సార్ని అడగండి అనేసి అన్నారు. ఇన్స్టెన్స్ ఇష్యూ ఏం కాదు. ఇప్పుడు మీరు అది వర్క్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తే సీరియల్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫిన్ ఐఎంపిఎల్ కానీ, హెచ్ఎంఐఎంపిఎల్ కానీ, కేసీ బ్రౌన్ కానీ కొన్ని యూజర్స్ ఉంటాయి.
ఆ యూజర్స్ కి ఏ యూజర్స్ రౌట్ అయిందో చూడండి, వర్క్ లిస్ట్ కి వెళ్ళి బీపీఎం వర్క్ లిస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ కి వెళ్ళి చూపిస్తుంది ఎవరికి అసైన్ అయిందని. ఆ యూజర్ ని క్వరీ చేయండి, ఇది సెక్యూరిటీ కన్సోల్ లోకి వెళ్ళి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళ యూజర్ నుంచి అప్రూవ్ చేసేసేయండి. ఓకే సార్. అది వితిన్ 1 మినిట్‌లో నోటిఫికేషన్ రిజెక్టెడ్ అనేసి వస్తుంది సార్. ఇంకోటి అక్కడ సప్లయర్ నేను స్క్రీన్ షాట్లు ఇచ్చిన అప్రూవల్ కాకుండా చాలా ఉంటాయి, అవి కూడా ఆటో అప్రూవల్ ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. అదే ఇప్పుడు సప్లయర్ పేజ్కి వెళ్తే ఒక నిమిషం చూపిస్తాను. హలో అన్న. ఇది చూడండి, ఇక్కడ వీటిలో ఏది ఎనేబుల్ ఉందో చూడండి. వాళ్ళు ఫస్ట్ రెస్పాండర్ అనేది ఇక్కడ ఎడిట్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ సంథింగ్ ఆటో అప్రూవ్ అని ఉంది. సో ఇది ఇట్లా ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆర్ స్పెండ్ ఆథరైజ్డ్, సో ఏది ఉంటుంది ఇక్కడ స్పెండ్ ఆథరైజ్డ్ కూడా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రూవల్ లాజిక్. ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది సార్ నాకు. సో అది ఆటో అప్రూవల్ ఉంది. టాస్క్ టైప్ కింద అంత ఆటో అప్రూవల్ ఉంది. ఆటో అప్రూవ్ ఓకే, ఇక్కడ ఏ కండిషన్ చూడండి, స్పెండ్ ఆథరైజ్డ్ ఈక్వల్ టు బిజినెస్ yes రిలేషన్షిప్ sir. స్పెండ్ ఆథరైజ్డ్ ఉందా ఇది చూడండి. ఓకే సార్. నేను మళ్ళీ చెక్ అది ఒకసారి చూడండి, స్పెండ్ ఆథరైజ్డ్ ఉందా ప్రాస్పెక్టివ్ ఉందా చూసుకోండి. సో ఒకవేళ ఏ ఉన్నాక మిగతాయి కూడా చెక్ చేయండి, వాటిలో ఏమన్నా రూల్స్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ అయిన రూల్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ రూల్స్ లో ఎనేబుల్ అయిన వాటిలో నార్మల్ ప్యారలల్ లో కానీ ఏదైనా కానీ అప్రూవల్ ఉంటే అది ఆటో అప్రూవల్ మార్చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇట్లా చివరి లాస్ట్కి వెళ్ళి ఓకే సార్. ఒకసారి లాగౌట్ రీలాగిన్ ట్రై చేయండి. ఓకే సార్. అన్ని చూసుకోండి, చివరిలోకి వెళ్ళి మార్చుకోండి. లాజిక్ ఏం కదా, ఇట్లా యాక్టివ్ అయి ఉంటాయి లోపల, బయట కూడా యాక్టివ్ చేయాలి మళ్ళీ. లేదంటే మీరు చేయకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి, చేసిన తర్వాత ట్రై చేయండి, వర్క్ అవ్వకపోతే ఫస్ట్ చేయకుండా ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఆటో అప్రూవ్ చేంజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేసేయండి, అది ఏ రూల్ అయినా కానీ అప్పుడు ట్రై చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ గైస్? షరీఫ్, నీకు అది పాజిటివ్ పే ఫైల్ వస్తుంది. నీకు రాలేదంటే నువ్వు స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ పేమెంట్ మెథడ్ చెక్ తీసుకోవాలి. అది నేను సెటప్స్ లో చెప్పాను, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ ఉండాలి. ఓకే, నీ పేమెంట్ ప్రొఫైల్ స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ ఉండాలి, పేమెంట్ మెథడ్ చెక్ వాడాలి. ఓకే, సో ప్లస్ నీ పేమెంట్ ప్రొఫైల్ లో పేమెంట్ పాజిటివ్ పేమెంట్ ఫైల్ అనే సెక్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ నువ్వు పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ పే ఫైల్ చెక్ బాక్స్ అనేది ఒకటి ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ స్టేజ్ లో ఫార్మాట్ ఆర్ సమ్వేర్ లాస్ట్ లో ఆ స్టేజ్ లో నీకు ఆ చెక్ బాక్స్ పాపప్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు చెక్ చేస్తేనే నీకు పాజిటివ్ పే వస్తుంది, లేదంటే రాదు, గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే అండి, చలో, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.